कित संजम एह जाए। पातशाह ने फरमाया हौमै किथों उपजै कित संजम एह जाए। हमें बारंबार सतगुरु पातशाह कहते ने हौमे दी जा उत्पत्ति किथों किवें जांदी है। सतगुरां ने पहला बयान किया कि हौमे करके जो कर्मां नूं करदा, हौमे दे बंधने विच बंधना विच पै जांदा है मनुख, हौमे विच कर्म करे फिर जी मारन वास्ते जुनिया विच जांदा। हौमै किथों उपजै कित संजम एह जाए। पातशाह फरमाउंदे ने हौमै एहो हुक्म है पै किरत फिरांग। सतगुरु पातशाह इस पंक्ति विच सिद्धांत प्रगट करते हैं कि हौमे भी हुक्म दे विच ही है। जैसा कर्म पै गया लिखिया गया, क्योंकि मत्थे ते अपने लेख लिखे ने, लेखां विच आपां विचरदे हां। रे जन लेखै चालै लेखै वैसै लेखै लैंदा साहा। लिखे गए सा जीवां नूं फराउंदी है हौमै एहो हुक्म कै पै किरत फिरांग। हौमै दीर्घ रोग दारू पी इस मांग। ये हौमे अंतस्करण विच भारी रोग कुष्ठ है। कुष्ठ कहंदे ने कोढ़, ऐसा कोढ़ परंतु इसदा दारू औखद भी इसी अंतस्करण विच है, किते दूर। इस अहंकार शुद्ध अहंकार सिद्धांत अहम ब्रह्मास्म इचे करके जीव दुखां तो रहत हो जाता। सो ये नेचा गुरु उपदेश दे धारण करके हौमै दीर्घ रोग दारू पी इस पातशाह फरमाउंदे किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमावे। जब अकाल पुरख मेरा वही गुरु कृपा बख्शिश मेहरामत कर दवे, तबे जीव गुरु उपदेश नूं कमाउंदा है करदा। नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाग। पातशाह फरमाउंदे ने नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जागे। और मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। पातशाह फरमाउंदे ने ये किवें जांदी है। नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जागे। गुरु अंगद साहिब महाराज जी फरमाउंदे ने ये सिखो सुनो, इस विधि करके हो मेरे दुख नाश हो जाते। जे गुरु उपदेश कमावे अकाल पुरख दी कृपा, ये जीव गुरु उपदेशी गुरमतिया बन जावे। पौड़ी सेव कीती संतोखई जिनी सचो सच ते आया। जिन संतोखी पुरुषां ने हे मेरे वाहे गुरु तेरी सेवा कीती टहल कमाई संतोख तिन्हां ने हे सचरूप तैनू नेचे करके ध्याया पाया। ओ नियम मंदै पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। मंद कर्मां विच पैर नहीं रखिया उन्हां, पुन करके धर्म नूं कमाया है। पातशाह फरमाउंदे ओ नी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। सतगुरु फरमाउंदे ने उन पुरखां ने अन्न पानी थोड़ा खाया, गुरमुख थोड़ा ही खांदे। संजमी रहंदे ने रब दे जन नाम जपण वाले, रहणी रहत विच परपक रहण वाले। पातशाह फरमाउंदे ने ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया ते उन्हां ने माया दे कीते बंधना दे समुदाय तोड़ दिते। गुरमुखां ने रब दे जनां तू बखशीसी अगला नित देव है चढ़ है सुवाया।
ਤੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਖਾਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਿਆਦ ਕਾਲ ਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤ। ਸਵਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ, ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਔਰ ਭੇਖਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਸੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਦ ਭੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ। ਅੰਡਜਾਂ ਜੇਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦ ਭੁਜਾਂ ਸੇਤ ਜਾਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੰਤਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਰਚਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਰਚਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਕਲਪ ਐਸਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਵਿਸ਼ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ ਆਪ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਲੇ ਜਲ ਤੋਂ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ, ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਕੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਾਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਾਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਵਾਸਤ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ, ਜਿਸਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਸਭਾ ਸਤਸੰਗ, ਨਾਸਤੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ। ਐਸੀ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਟਿਕਾ, ਜਨੇਊ ਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਿੰਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਬੇਬਾਨ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪੂਰਵਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਵਾਨ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਨਫਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਨਮ ਹੈ ਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਵਣ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਇਆ। ऐसा तमाशा खेल ही रचिया मेरे विधाता ने, जो देख रिया
ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਇਹ ਪੂਰਵਕ ਸਭ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ, ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਭਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਮਦੀ, ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਟਣ ਖਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਵਰਤਾਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਣਹਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜ ਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੂੜ ਨੇ ਨ ਖੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ,
ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਬੋਧ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਬ ਤੇਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਲਦਾ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੂਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਨਮਿਆ, ਕਿਉਂ? ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਐ ਸਾਥ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਖਿੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ। ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਦ ਲਈਏ, ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਭਾ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਦ ਲਈਏ, ਜੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਊਟਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਜਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਭ ਗੱਡਿਆਂ ਪਰ ਊਟਾਂ ਪਰ ਲੱਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ ਪਰ ਲੱਦ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੀ, ਨੌਕਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭਰਦੀ। ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਜਿਤਨੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਜੀਵਤੇ ਰਹੀਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਭ ਮਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆਜੋ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਲੇਖੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਹੈ, ਜੀਵ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੀਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੀਤੋ ਲਵਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਤਿਤਨਾ ਝੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਭਰਮਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੀਤਾ ਕੜਿਆ, ਝੁਰਦਾ ਹੈ ਕੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੀਤੋ ਲਵਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਸੇ ਵਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਧਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਤਿਤਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਸੇ ਬੋਲਦਾ? ਦੇਸਾਂ ਦਸਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਇੰਝ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ, ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ, ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਜਿਤਨੇ ਬਹੁਤ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਲਾਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਖੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਵਾਦ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਅਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਨਿਸ ਕਹਿ, ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੋਨ ਬਗੂਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਨਿੰਦਰਾ ਸੇ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇ। ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਸੇ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਵ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁਭਦੇ, ਸਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ।
ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਮ ਬਾਦਗੀ ਸਾਧਨ ਕਰਤਾ ਮਲਮੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਗੋਰੀ ਸੇ ਰਾਖ ਪਾ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਬਹਿਣ ਨਾ ਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਆਸਾ ਉਸ ਸੰਸ਼ੇ ਇਨ ਸਭ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਔੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਏ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ, ਦਲ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮ। ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 84 ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦਾ ਦੇ ਜਾਤ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਣਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਦੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਬਿਆਸ ਲਿਖੀ ਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਖਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਨਾਸਵੰਤ ਖਿੰਦ ਪੰਗਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਚ ਬੈਠਣ ਖਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਮਖਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਕਤਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੂੜ ਸੋਏ ਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਜਤਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਦੇਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਤ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਏ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਪ ਖਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਮਨ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਨ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨੇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕਿਸ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਖਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਉਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਦਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੈ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੀਏ ਵੱਧ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਝੂਠ ਸਹਿਤ ਦੀ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ ਕਲ ਜੋਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਰਥ ਵਾਹੀ ਕੂੜ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੀ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੂੜ ਸੰਖੀਏ ਵਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਸਹਿਤ ਦੀ ਭਾਂਤ ਏ ਕੂੜ, ਝੂਠ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਧਨ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਤਬ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੁਰਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਖੱਛਾ ਧੋਏ। ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆਂ ਪਿਆਰੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨਨ ਕਰੇ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਦ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਜੀਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੇ, ਜੁੜੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦਵੇ, ਪਾਵੇ ਬੀਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬੱਧਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜਦਾ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਪਵੇਗੀ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ, ਤੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਉ 84 ਭਰਮਣ ਦੇ ਛੁੱਟਣੇ ਹਿਤ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਪਰ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दयावान हो धर्मी होगा, जो हंकारी अभिमानी वो धर्मी नहीं होगा, पापी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो हंकारी गर्व विच हौमे विच वो पापी। बादशाह फरमाते हैं गो जो कुछ भी बन पड़े, विधवत जल गुस्सा लैके पुन समान से देना करे, इसका नाम पुन दान है। दया जाने जी की किस पुन दान करे, पुन काल विच दान करे सो पुन दान है। सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बह रह करे निवास। भली प्रकार सच तब जानिया जावेगा जब मन आत्म तीर्थ विच निवास करे। कैसे करे, सतगुरु नूं पुछ के स्थित हो के जो सब विच निवास करे, इस विच बैठा अडोल आसन जित होने विच भाव, मानो वासना तो रहत करे। जगत दी आशनावां वासनावां तो मानो हटावे। सच सबना होए दारू पाप कढै धोए, सच जो है सो सब रोगां दी औखद हुंदा पिया। दारू है सारे रोगां दी, सच परमेश्वर दा मेरा वाहिगुरू पापां रूपी मैल नूं धो के मन विचों निकाल दिंदा है सच। सच सब ना होए दारू पाप कढै धोए, नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्लै होए। सतगुरु पातशाह फरमाਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪੱਲੇ ਲੜ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ तो मुक्ति पावेगा। तो जो सच्चे नाम की उपासक ने भगत ने वो भगत वो संत बिरले ने, खैण बिरले नाही घने फैल पकड़ संसार। पौड़ी दान महेंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई। मेरा दान तो संतां दे चरणा दियां तलियां दी धूड़ी है। पातशाह फरमाते जेकर मिले तां मत्थे पर लावां। कूड़ा लालच छड्डिए होए एक मन अलख ते आई। झूठा लालच छड्ड देंगे, एक मन हो के अलख पुरख दा ध्यान करिए। पल तेवे हो पाई जेवे ही कार कमाई। जैसी कार करांगे तैसा फल मिलेगा, पावेगा जैसा बीजेगा वैसा बनेगा। जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई। बादशाह फरमाਉਂਦੇ ਨੇ प्यारिया जो पूर्व कर्मां अनुसार शुभ लेख विधाता दा तेरे मस्तक ते लिखिया होवे, क्योंकि ਆਪਾਂ लेख लिखा के ही आए। अब ਤਿੰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟ ਫਰਾਕੇ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਈਏ। ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਗਵਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੇਪਰਜੀ ਚੱਲੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰੇ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗਵਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆਂ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਭਾਵ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚੁੱਤ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूर्ण हे सर्व मैं
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। हे ਸੰਗੀ हे ਨਿਰੰਕਾਰ, हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। हे ਗੋਬਿੰਦ हे ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੀਕ। हे अपरंपर हर हरे, है भी हो अनहार। हे संत के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, रखो ही परोई। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वस्तु,